السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بحاد فضل کرم احسان شکر، جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے پاگھر کے اندر حاضر ہوئے۔ اس حاضری کے اندر ہماری کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی توفیق، مدد، نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری حاضری کو، بات کے کرنے کو، بات کے سننے کو مزید اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے واقعہ معراج کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا۔ بزرگوں، بہت ہی زبردست موضوع ہے، بہت ہی زبردست عنوان ہے۔ انشاءاللہ آپ سب سے امید ہے کہ آپ سب بڑے ہی غور کے ساتھ، بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اس موضوع کو سماعت فرمائیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ سب کو اور مجھے بھی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق اور ان کے مرتبے کے مطابق معراج نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آتش نمرود میں نصیب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر نصیب ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ہوائی تخت پر ہوئی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کو معراج عرش عظیم پر ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ ام ہانی کے گھر بستر پر استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ امام الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خواب اور بیداری کی ملی جلی کیفیت کے اندر تھے کہ آسمان پر آنے کا بلاوا آ جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، دروازے کا رستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا رستہ اختیار کیا۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، سوچا کہ آپ علیہ السلام کو کیسے جگایا جائے۔ عام آدمیوں کی طرح آپ کو جگانا ادب نبوی کے خلاف تھا، تو ادب و احترام کا تقاضا ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان، ان کے مرتبے کے مطابق جگایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے حضرت جبریل امین نے اپنے پار بچھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہاں پر ایک علمی نقطہ سماعت فرماتے جائے، نبی کے سونے میں اور امتی کے سونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی کے سونے میں اور امتی کے سونے میں فرق ہے۔ امتی جب سوتا ہے تو امتی کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے۔ نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ فرق معلوم ہوا آپ کو امتی کے سونے میں اور نبی کے سونے میں؟ امتی سوتا ہے آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل دماغ بھی سو جاتا ہے۔ نبی جب سوتا ہے صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بیری زمزم کے پاس لے گئے، وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب مبارک نکالا گیا، اس کو آب زمزم کے پاک اور مقدس پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل اور ان کے ساتھی اس بیری زمزم کے پاس لے گئے، میرا قلب چاک کیا، اس سے جو ہے قلب نکالا، سینہ چاک کرنے کے بعد، اور اس کو پانی کے ساتھ، زمزم کے پاک اور مقدس پانی کے ساتھ دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو اصل جگہ رکھ کر درست کر دیا۔
उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के लिए सवारी का इंतजाम फरमाया गया। सवारी कौन सी थी? बुराक। ये बुराक का जानवर जो था, ये बुराक सवारी जो थी, ये खच्चर से थोड़ी छोटी थी, सफेद रंग था इसका और रफ्तार बहुत ही तेज थी। हद निगाह इसका कदम पड़ता था इस बुराक का। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के ऊपर सवार होते हैं, बुराक को खुशी महसूस होगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक से फरमाते हैं, बुराक तुम्हें मालूम है आज तुम्हारे ऊपर कौन सफर करेगा? बुराक ये सुनने के बाद शर्म से पानी पानी हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम बुराक के ऊपर तशरीफ फरमा जाते हैं। हजरत जिब्रील आमीन भी आपके साथ है, मलाइका की कसीर तादाद आपके साथ है और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम भी आपके साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, रिवायत के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे रास्ते से गुजरे जहां खजूरों के दरख्त बाकसरत पाए जाते थे। जिब्रील ने बताया ये वो जगह है जिसे यसरब कहते हैं, जहां आप हिजरत फरमाएंगे। मेराज पहले हुआ है या हिजरत हुई? पहले ये हुई कि मेराज, ये हिजरत पहले मेराज फरमाया। ये जगह यसरब है जहां आपने हिजरत करनी है। तो गोया मेराज पहले हुई है, हिजरत बाद में हुई है। फिर आप फरमाते हैं हम एक जगह से गुजर रहे थे, वादी सीना, वहां से गुजर रहे थे। जिब्रील ने कहा यहाँ 2 रकत नमाज अदा करो। मैंने नमाज अदा की। जिब्रील ने बताया ये जगह शजरे मूसा के करीब है, यानी जहां पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे। फिर हम एक जगह से गुजरे, फरमाया यहाँ आप नमाज अदा करो। वो नमाज अदा की तो बताया गया ये जगह मदीन है जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन है। फिर हम एक जगह से गुजर रहे थे, जिब्रील ने कहा नमाज अदा करो। नमाज 2 रकत नबी अलैहिस्सलाम ने अदा की। जिब्रील ने बताया ये जगह बड़ी अहम है, बड़ी खास है। ये वो जगह है जहां हजरत ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई है। रिवायात के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक बूढ़ी ने आपको आवाज दी। जिब्रील ने कहा जवाब ना दें, आगे बढ़े। आगे चलकर एक बूढ़े ने आपको दी, आवाज दी। जिब्रील ने फिर फरमाया जवाब ना दे, आगे बढ़े। कुछ आगे जाने के बाद एक जमात ने आपको सलाम किया। जिब्रील ने कहा इस जमात के सलाम का आप जवाब दे दो। इसके बाद जिब्रील ने बताया वो बूढ़ी औरत जिसने आपको आवाज दी थी वो दुनिया थी, वो बूढ़ा मर्द जिसने आपको आवाज दी थी वो शैतान था। इन दोनों का मकसद था आपको अपनी तरफ मायल करना, इसलिए मैंने कहा जवाब ना दें, आगे बढ़े। और वो लोग जिन्होंने आपको सलाम किया जमात में जो थे वो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। रिवायात के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम से हुआ जिनके नाखून तांबे के हैं। वो अपने चेहरे को, अपने सीनों को नोच रहे हैं, छिल रहे हैं। पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर एक दूसरों की गिब्बत किया करते थे। गिब्बत के ऊपर क्या क्या वईदात आई हैं, क्या क्या वईदें आई हैं, मैं इस वक्त अर्ज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको अर्ज कर दिया है, मुफस्सल तौर पर तफसीलन अर्ज कर दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक नसीब। तो फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो लोग हैं जो एक दूसरों की गिब्बत किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जो नहर के अंदर पानी के अंदर तैर रहा है और उसके नहर के किनारे पर एक आदमी खड़ा है, फरिश्ता खड़ा है। वो पत्थर का नवाला बनाकर उस आदमी के मुंह के अंदर डाल देता है। फिर वो आदमी तैरते तैरते दूर निकल जाता है, फिर तैरते तैरते किनारे पर आता है। वो फरिश्ता फिर उसके मुंह के अंदर पत्थर का निवाला बनाकर डाल देता है। पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो शख्स है जो सूद खाया करता था। क्या करता था? सूद। पैसे के मामले में हमें शरीयत याद नहीं रहती। पैसा मिल रहा हो ना, पैसा, बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं उस वक्त। बस कहते हैं आता रहे, मेरे जेब भरती रहे, मेरे अकाउंट के अंदर जमा होता रहे। हराम का है हलाल का है कोई मतलब नहीं है।
बस आता रहे, वो जैसा भी हो, वो इज्जत इज्जत जाकर आता है, इज्जत बेचने के बाद आता है, इज्जत चली जाए पैसा आए, ईमान लुटता है लुट जाए पैसा आए, मेरा बाकी कुछ जाता है चला जाए मगर पैसा ना जाए। पैसा बड़ी कीमती चीज है। ये कागज के नोटों के पीछे दुनिया ने क्या कर दिया। इतना बैंक बैलेंस जमा किया हुआ अकाउंट के अंदर, इतना जमा है, वल्लाह जब मर जाते हैं तो उससे 1 रुपया निकाल कर भी कफन के ऊपर नहीं लगाते, वो वहीं पड़ा रहता है। इधर जमा करने वाला साहिब कब्र के अंदर जाकर पूरी जिंदगी का हिसाब देता है, फिर पूछा जाता है बता कहां से कमाया था, बता कहां से कमाया था, कहां खर्च किया, ये तो पूछा जाएगा। लेकिन हमारा क्या, हमारा काम है आता रहे, जहां से भी आता है आता रहे। बास तो कहते हैं बुजुर्गों, मुझे ये सुन करने के बाद बड़ा हंसाता है, बास तो कहते हैं मैं इसलिए जमा कर रहा हूं, अपनी मेहनत की कमाई के साथ जो जमा होगा मैं उठाकर, अपनी बेटी मेरी है गरीब है, उसकी शादी हो चुकी है, उसको दूंगा। जमा करने वाले के ऊपर सूद हराम था तो उसकी बेटी के ऊपर हलाल है बुजुर्गों। कुरान ने कहा है वाज़िया तौर पर सामने, या तो सूद छोड़ दो या तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। खैर मैं अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो तैरते तैरते किनारे पर आता है, उसके मुंह के अंदर पत्थर का निवाला डाला जाता है। तो बताया गया ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर सूद खाया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमात को देखा जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, कुचल जाने के बाद दोबारा असल शक्ल पर आ जाते हैं, पहली सूरत पर आ जाते हैं, फिर पत्थरों से कुचले जाते हैं। पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जो नमाजों के अंदर सुस्ती काहली इख्तियार किया करते थे। फिर आपने ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ, जिनकी जुबानें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही है। पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने बताया ये वो लोग हैं जो दूसरों को नसीहत करते थे, खुद अमल नहीं किया करते थे। तो मैं कहा करता हूं जब बंदा दूसरे को नसीहत करे उससे पहले खुद अमल करे, तब जाकर उसकी नसीहत के अंदर असर भी होगा, दूसरे के दिल के ऊपर बात असर भी करेगी। लेकिन बंदा खुद नमाज खाली है, खुद नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे से कहे ओ जी नमाज पढ़ा करो, असर होगा? नहीं होगा। बंदा खुद सूद के गुनाह के अंदर मुब्तला है, दूसरों से कहो सूद ना खाया करो। कुरान के अंदर आया है, अल्लाह ने फरमाया है कि या सूद छोड़ो या मेरे और मेरे नबी के साथ ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो बताओ बंदा सूद छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बंदा खुद अल्लाह हिफाजत फरमाए शराब के गुनाह के अंदर मुब्तला है, दूसरे से कहे शराब ना पिया करो, शराब हर बड़ा बुराई की जड़ है, उस बंदे के दिल के अंदर कहाँ असर होगा? तो इसलिए जो बंदा नसीहत करता है उससे चाहिए पहले खुद अमल करे। अगर खुद अमल नहीं करता दो नुकसान है, एक दूसरे को नसीहत करेगा असर भी नहीं होगा, तो क़यामत के दिन उसकी जुबान, उसके होंठ इसके लोहे की कैंचियों से काटे जाएंगे, क्योंकि वो नसीहत करता था, खुद अमल नहीं करता था। नबी अलैहिस्सलाम की मेराज की पहली मंजिल मस्जिद अक़सा थी, जहां पर पहुंचने के बाद आपकी सवारी को बुराक को एक तरफ बांधा गया और नबी अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होते हैं। वहां अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के पहुंचने से पहले अंबिया से, बाकी अंबिया से फरमा दिया था वहां पहुंच जाओ और मेरे नबी का शानदार इस्तकबाल करो। सारे नबी मौजूद हैं, इनकी सवारियां बाहर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम जाते हैं, थोड़ी देर के वक्त नमाज का वक्त हो जाता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान पढ़ते हैं। अक्सर लोग माशरे के अंदर सवाल करते हैं बताओ जी मस्जिद के अंदर, मस्जिद अक़सा के अंदर अकामत किसने पढ़ी थी? तो जाहिर सी बात है जो अजान देता है अकामत कहने का हक भी उसी को है, तो अजान जिब्रील ने दी थी तो अकामत भी किसने कही होगी? हाँ। अब नमाज का वक्त आ जाता है, अब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं मस्जिद अक़सा के अंदर, नमाज का वक्त आ जाता है। अब कौन है जो नमाज पर जाए, मुसल्ले पर जाए और नमाज पढ़ाए? कौन जाए? आदम नहीं, ईसा नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं, जकरिया अलैहिस्सलाम नहीं, हारून अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि आवाज आई जहां मेरा महबूब मौजूद है वहां किसी नबी को भी इजाजत नहीं है वो नमाज पढ़ जाए। जहां मेरा नबी मौजूद है वहां मेरे नबी ही को हक है कि वो नमाज पर जाकर इमामत करे। दुनिया के अंदर यहाँ इल्मी नुक्ता आप जहन के अंदर बिछा ले। दुनिया के अंदर एक तबका ऐसा भी पाया जाता है दुनिया के अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाज़िर समझता है, जो ये समझता है नबी अलैहिस्सलाम यहाँ भी मौजूद है वहां भी मौजूद है। तो बुजुर्गों, इल्मी नुक्ता ये है, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि जहां मेरा नबी मौजूद है वहां किसी नबी को भी इजाजत नहीं है मुसल्ले पर जाने की। ठीक बात होगी, क्लियर बात, बिल्कुल साफ। आप जो तबका दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाज़िर समझता है, उनके मसलक का इमाम, यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया बैतुल मुक़द्दस के अंदर के नबी के होने के बावजूद, बाकी नबियों के होने के बावजूद, जहां मेरा मोहम्मद मौजूद है वहां कोई नबी भी आगे नहीं जा सकता। तो वहां अगर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी आगे जाकर मुसल्ले के ऊपर इमामत नहीं कर सकता था। तो जो इंसान, जो तबका दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाज़िर समझता है, फिर अगर नबी अलैहिस्सलाम वहां हाजिर थे तो इस मसले के मौलवी को कैसे हक है कि वो नमाज पर जाकर इमामत करे? दो ही बातें हो सकती है, या वो बंदा या वो मौलवी या वो मसलक का इमाम अकीदा छोड़ दे या फिर मुसल्ला छोड़ दे। कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी थी 15वें पारे की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। कहां से कहां ले गई? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई। क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिमुहम्मदिही, नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिनबीही, नहीं फरमाया। इसलिए नहीं फरमाया कि बाद में लोग नबी अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं खुदा ही समझ बैठे, इसलिए फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई। बंदे कौन थे? वो कौन थे बुजुर्गों? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से पता चला नबी भी बंदा ही होता है, नबी खुदा नहीं होता। तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई। तो बुजुर्गों, जो लोग दुनिया के अंदर, जो तबका दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाज़िर समझता है, वो ये समझता है कि नबी अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद है, तो फिर लिया किसको गया? कभी आपने ये सुना कि अल्लाह उड़ी में था तो बारामूला चला गया? नहीं नहीं, आप कहेंगे अल्लाह उड़ी में भी मौजूद है, बारामूला भी मौजूद है, हिंदुस्तान में भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो अल्लाह ही हर जगह मौजूद है, नबी हर जगह मौजूद नहीं है। तो लिया उसी को जाता है जो हर जगह मौजूद ना हो। जो हर जगह मौजूद हो उसको नहीं लिया जाता, लिया उसी को जाता है कि जो हर जगह मौजूद ना हो। तो पता चला नबी अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम हाजिर व नाज़िर नहीं है। कोई नबी नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है हाजिर व नाज़िर। हाजिर व नाज़िर एक जात है, वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। हर जगह मौजूद एक जात है, वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। तो पता ये चला जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम मौजूद थे तो मस्जिद अक़सा में नहीं थे, जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में पहुंच गए तो मस्जिद हराम में नहीं थे। बुजुर्गों, किसी के खिलाफ बोलना हमारा मकसद नहीं है। हम ये सोचते हैं कि बस अकीदा सही होना चाहिए इंसान का, कुरान को समझे, हदीस को समझे। तो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सारे नबी जब मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम ने ही नमाज पढ़ाई।
امامت کس نے کی؟ نبی علیہ السلام نے۔ نبی علیہ السلام معراج سے یہاں سے نکلے، بیت المقدس سے نکلے اور آسمانوں کا سفر کیا، اسی سواری پر جس پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے تھے، یعنی مراد پہلے دروازہ آسمان پر پہنچے تو اندر سے فرشتے نے جبریل سے پوچھا آپ کے ساتھ آپ کون ہیں؟ فرمایا جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے پر نوح علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ ساتوں آسمانوں کی ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، فرمایا آپ میرے ساتھ چلو، اس سے آگے چلو۔ کہا نہیں جا سکتا، جاؤں گا میرے پر اللہ رب العزت کی تجلیات سے کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے، یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو اہم سفر ہوئے ہیں، ایک سفر معراج کا اور ایک سفر ہجرت کا۔ معراج پہلے ہوئی ہے تاکہ لوگ معراج کے جو ساتھی ہے، جو ہم سفر ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اور ہجرت بعد میں ہوئی ہے تاکہ ہجرت والے ساتھی کو بھی دیکھ لیا جائے۔ ہجرت والی رات، معراج والی رات حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور ہجرت والی رات حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر معراج والی رات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جبریل کی جگہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہوتے، ساتھی ہوتے، تو سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد ساتھ نہ چھوڑتے۔ اگر ان کے وہاں سے آگے جانے کے بعد پر کیا جسم بھی جل جاتا تب بھی ابو بکر نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ فرمایا کہ یاری دو قسم کی، ایک توڑ کی اور ایک موڑ کی۔ موڑ تک کون جاتا ہے؟ توڑ تک کون جاتا ہے؟ موڑ تک جبریل علیہ السلام گئے، سدرۃ المنتہا پہنچے، ساتھ چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جبریل جو تھا وہ موڑ تک ہی تیار تھا، اور صدیق اکبر ہجرت والی رات جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، یعنی صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور توڑ تک کے ساتھی ہیں، توڑ تک کے یار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بچپن کے اندر دائی حلیمہ کی سواری پر کیا کیا؟ سواری کی اونٹنی پر، وہ سواری باقی سواریوں سے آگے نکل گئی۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے براق پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے براق پر سواری کی تو باقی براقوں سے یہ براق آگے نکل گیا، اور ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر کہنے لگے وہ لذت براق کیوں اٹھائے، میں خود براق بن جاتا ہوں، نبی علیہ السلام یعنی مجھ پر سواری کرے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی کندھوں پر سواری کی تو نبی علیہ السلام نے اس سواری پر سواری کی تو وہ انسان بھی نبیوں کے بعد تمام صحابہ سے آگے نکل گیا۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جس کا مقام ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده، یہاں بھی عبده کا لفظ استعمال کیا، بھی محمد ہی نہیں کہا، بھی نبی ہی نہیں کہا، بھی رسول ہی نہیں کہا، فاوحى الى عبده، اللہ نے اپنے بندے کو جو دینا تھا وہ دے چکے۔ انسانی سماج کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے جب انسان کہیں جاتا ہے کسی کے میزبان کے گھر مہمان بن کر تو وہ اپنی جو ہے معیار کے مطابق تحفے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی مہمان بن کر جب اللہ کے پاس گئے تو 3 تحفے پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 تحفے پیش کیے۔ یہ اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ اللہ رب العزت نے بھی واپس تحفے پیش کیے 3۔ السلام علیکہ ایھا النبی، میرے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت اللہ، رحمت ہو، برکات ہو، برکت ہو۔ نبی علیہ السلام کو جب 3 تحفے ملے تو نبی علیہ السلام کو اتنے خوشی کے موقع پر بھی امت نہیں بھولی، امت یاد آئی، امت خوشی کے موقع پر بھی نہیں بھولی، یاد آئی امت۔
امت ہی ہے جو نبی علیہ السلام کو بھول جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے کسی موقع پر بھی کیسے حالات کے اندر بھی امت کو نہیں بلایا۔ اتنا شاندار موقع ہے، اتنا خوشی کا موقع ہے، اللہ کا دیدار ہوا ہے، امت یاد آئی، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی ہو جو تیرے نیک بندے ہیں، یعنی میری امت پر بھی سلامتی ہو۔ اتنے خوشی کے موقع پر یہاں کسی اور کو خوشی ملتی ہے وہ دوسروں کو بلا بیٹھتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اتنی بڑی خوشی ملی نہ کبھی امت نہیں بولی، امت یاد آئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی علیہ السلام کو تحفے ملے، کیا تحفے ملے؟ 50 وقت کی نماز ملی، 6 ماہ کے روزے ملے، واپس آئے، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفے لائے ہو؟ فرمایا اتنے وقت کی نماز ہے، اتنے ماہ کے روزے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت کا تجربہ ہے، اتنی عبادت نہیں کر سکتی، واپس جائے نمازوں کے اندر کمی کرائے۔ نبی علیہ السلام بار بار واپس جاتے رہے، آخر میں 5 نمازیں رہ گی اور 1 ماہ کے روزے رہ گئے۔ اگر 1 ماہ کے بھی ہم سے نہ رکھے جائے تو ہم ہی رہیں گے۔ تو خیر بزرگوں دوستو، واقعہ معراج اتنی بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود سمجھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اجازت چاہوں گا، اس سے آگے انشاءاللہ عرض نہیں کیا جائے گا، باقی عالم صاحب کچھ بات کریں گے آپ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔